ایک ایسا پراسرار اور قد آور پرندہ جو اپنے پنجوں سے ہاتھیوں کو بھی اٹھا لیتا تھا، کوہ میخ میں پائے جانے والا ایک طاقتور مخلوق جس نے انسانی علاقوں میں تباہی مچائی، مگر جب اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر نے اسے بددعا دی تو اس کا کیا انجام ہوا؟ کیا عربی کہانیوں کا یہ پرندہ سچ میں وجود رکھتا ہے؟ اور وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا سامنا اس دیو قامت پرندے سے ہوا؟ دوستو، ہمارے اس خوبصورت دنیا میں نہ جانے کتنے حسین اور حیرت انگیز راز پوشیدہ ہے، جس کی جھلک ہمیں قدیم اساطیری کتابوں میں جگہ با جگہ ملتی ہے۔ انسانی تاریخ میں کئی اقسام کے عجیب و غریب مخلوقات کی کہانیاں مشہور ہے، جس پر انسانی عقل کا یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہیں ان کے متعلق حیرت انگیز معلومات ہمیں ان کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ انہی مافوق الفطری مخلوق میں ایک نام عنقا کا ہے۔ عنقا قدیم زمانے میں وجود رکھنے والا ایک عجیب و غریب پرندہ تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے غیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک دیو ہیکل پرندہ تھا، اس کی پرواز آسمان چھوتی تھی۔ یہ پرندہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ جسامت کے اعتبار سے یہ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے پنجوں کی مدد سے ہاتھیوں کو اس طرح اٹھا لیتا جیسے چیل چوہے کو اپنے پنجوں میں اٹھا لیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عنقا ہوا میں پرواز کرتا تو اس کی پروں سے ایسی آواز نکلتی جیسے بجلی گرج رہی ہو یا زور کا طوفان آ رہا ہو۔ اس پرندے کی عمر ہزاروں سال ہوتی تھی اور تمام پرندوں میں سب سے خوبصورت بھی تھا۔ اس کے پنکھ چمکدار اور روشن تھے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندے کو پیدا کیا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانوں کی طرح مشابہ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندہ پیدا کیا ہے، اور ان کا رزق وہ جانور ہے جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ بس عنقا کے اس جوڑے سے اس کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ پرندہ وہاں سے اڑ گیا اور اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ روایتوں کے مطابق اس زمانے میں عرب کے شمالی علاقے میں اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس کے علاقے میں ایک پہاڑ تھا جسے میخ کہا جاتا ہے۔ ان پہاڑوں میں طرح طرح کے پرندے اور جانور رہتے تھے، جس میں عنقا پرندہ بھی شامل تھا۔ یہ پرندہ اس پہاڑ پر سال میں ایک بار ہی آتا تھا اور دوسرے چھوٹے پرندوں کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاتا تھا۔ ایک دفعہ عنقا کئی مہینوں تک بھوکا رہا کیونکہ اسے کھانے کے لیے کوئی پرندہ نہ مل سکا، لہٰذا وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اہل رس کے علاقوں پر حملہ کر دیا اور ایک بچے کو اٹھا لے گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد عنقا واپس آیا اور ایک لڑکی کو اٹھا لے گیا۔ اس دور میں اہل رس کی طرف ایک نبی مابعوث کیے گئے جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ بس لوگوں نے حضرت حنظلہ کے پاس آ کر عنقا پرندے کی شکایت کی۔ حضرت حنظلہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بد دعا فرمائی، ان کی دعا قبول ہوئی، اور جب تیسری بار عنقا نے اہل رس پر حملہ کیا تو آسمان سے ایک بجلی گری اور وہ جل کر ہلاک ہو گیا۔ پھر دوبارہ اس نسل کا کوئی پرندہ نظر نہ آیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اہل رس کو اہل رس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جس علاقے میں آباد تھے وہاں ایک کنواں تھا۔ وہ کنواں ان سے پہلے کی قوم یعنی قوم سمود نے کھدوائی تھی۔ اس کنویں کا پانی نہایت شیریں اور میٹھا تھا۔
अहले रस उसी कुएं से पानी पीते, अपने मवेशियों को सैराब करते और खेती बाड़ी करते, इसलिए यह कौम अहले रस कहलाए। उन लोगों का एक बादशाह था जिसका नाम अलबस था। जब उस बादशाह की मौत हुई तो शैतान ने उस कौम को गुमराह करने के लिए बादशाह के मुर्दा जिस्म में दाखिल हो गया और मुर्दे के अंदर से आवाज़ बुलंद की कि मैं न खाता हूँ न पीता हूँ और न मुझे कभी मौत आएगी और मैं ही तुम्हारा माबूद हूँ। लिहाजा उसके बाद अहले रस कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो गए और बादशाह के मुर्दा जिस्म की इबादत करने लगे। फिर अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम उनकी हिदायत के लिए आगे आए और उन्हें समझाया कि बादशाह मर चुका है, उसमें रूह नहीं है बल्कि शैतान उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो गया है ताकि तुम्हें गुमराह कर सके। लिहाजा इस कुफ्र से बाज आ जाओ और किसी को भी अल्लाह का शरीक ना ठहराओ। अहले रस यह बातें सुनकर आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए, यहाँ तक कि उन लोगों ने आपको शहीद करके उस कुएं में फेंक दिया। उस कौम पर इस गुनाह का अजाब नाजिल हुआ और उस कुएं का पानी खुश्क हो गया, जिसकी वजह से लोग प्यास से तड़पने लगे। फसलें सूख गईं और कुछ ही अरसे में पूरी आबादी मौत के घाट उतर गए। दरिंदों ने वहां हमला करके सबकी लाश को खा लिया। इस तरह अहले रस का यह सरसब्ज इलाका वहशत और बेअबान में तब्दील हो गया। बाज़ मुफस्सरीन अनका को एक अफसानवी परिंदा करार देते हैं और ज़माना कदीम में इसके वजूद से इनकार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बहुत सारे असातीरों और लोक कहानियों और कल्चर्स में अनका का जिक्र मुख्तलिफ नामों से मिलता है। कदीम मिस्र के तारीख़ में अनका का जिक्र बेनू के नाम से लिखा गया है, जिसकी फनकारी आज भी मिस्र के कदीम खंडरात में नज़र आती है। माना जाता है कि कदीम मिस्र में अनका का एक मंदिर भी मौजूद था, जिसमें साल में एक बार बेनू परिंदा आया करता था। इसी तरह यहूदी सहीफ़ों में जीज नामी परिंदे का जिक्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह परिंदा जन्नत के बागों में रहने वाले परिंदों में से एक है और आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद ज़मीन पर भेजा गया। जबकि रोमन मजहब में गिरिफीन नामी एक मखलूक का जिक्र मौजूद है, जिसका जिस्म शेर और सर परिंदों की तरह होता है। कदीम यूनानी गिरिफीन को दौलत और खुशहाली की निशानी मानते थे। गिरिफीन शुमाली के पहाड़ियों में रहा करता था, जहां यूनानियों के मुताबिक अपोलो देवता साल में एक बार जाहिर होता था और गिरिफीन उनके खजानों की हिफाजत करता था। वहीं हिंदू मजहब में अनका से मिलता जुलता गरुड़ का जिक्र मिलता है, जिसे वैष्णु देवता की सवारी माना गया है। हिंदू माइथोलॉजी में गरुड़ को परिंदों का राजा माना गया है, जिसका जिस्म इंसान की तरह और हाथ पांव मुंह एक बड़े बाज की तरह है। इसी तरह चीनी लोक कहानियों की बात करें तो अनका जैसा परिंदा क्वान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह परिंदा निहायत सुरीली आवाज़ में गाता था और यह जिस शहर के ऊपर से गुजर जाता वहाँ खुशहाली आ जाती थी। एक और मशहूर रिवायत के मुताबिक जब सिकंदर आज़म दुनिया फतह करने निकला तो सफ़र के दौरान उसका सामना गिरिफीन से हुआ, जिसे उसने पकड़कर कैद कर लिया। कहा जाता है कि सिकंदर उसके पीठ पर बैठकर 7 दिनों के सफ़र पर भी गया था। लिहाजा इतने सारे तहजीबों और इलाक़ों में अनका के मुतालिक कहानियों, पेंटिंग और मूर्तियाँ इस बात की तरफ इशारा करती है ऐसे मखलूक ज़माना कदीम में वाकई वजूद रखते थे। हो सकता है मुस्तक़बिल में डायनासोर की तरह अनका के वजूद के बाक़ियात भी हमें मिल जाएं और इसकी तस्दीक हो जाए।